हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दरड़ाया बलराम जीओ। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच केवल विवाह कह लो, आनंद कारज या शादी लफ्ज वरतीए, ये केवल संसारिक तौर ते इस्त्री और मर्द दे संयोग का नाम नहीं। एक लफ्ज असीं वरतने विआह, ਇਹਦੇ वैसे लफ्जी अर्थ ने वर के लिजाण की क्रिया। विआह का संबंध खुशी नाल, आनंद मंगल नाल है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी च गुरमुखो तीन तरह के विवाहां का जिक्र सानू मिलता है, जिन्हों आपां जिंद कहने आ, आत्मा कहने आ। इसनूं एक दिन मौत ने विआह के ले जाना है। जिन्हों मनुखी देह मिली है ना प्यारिओ, साडे सारियां दे विआह रब ने पहले ही मुकर्रर कर दिते। उस विआह दा साल, उहदा महीना, मैं क्या ओहदियां घड़ियां, ओहदे पल लिखे गए आ। उत्थे वरन वास्ते कोई बंदा नहीं आउणा, उत्थे मौत लाड़ा बन के आएगी ते एक दिन इस जिंद नूं परना के ले जाएगी। जिहड़ा मौत दा विआह लिख दिता वो किहड़ा टालेगा जी। ये कह देंगे बच्चे का विआह रखिया, मौत 4 दिन रुक जाए, मैं अजे बच्चों के नाम सब कुछ करना, मैं आह काम करना। दुनिया की कोई भी घटना, चंगी तो चंगी, माड़ी तो माड़ी, कोई घटना उस विआह नूं नहीं रोक सकती। एक विआह है जिहड़ा बहुत भागां वालियां दा हुंदा है, गुरु रामदास जी दा होया। उस विआह दे विच सच ये वे कि परमात्मा लाड़ा बन के आउंदा है ते आत्मा नूं विआह के ले जांदा है। ते उस विच हकीकत ये वे कि उस विआह दे विच सिर्फ ते सिर्फ सुहागणा शामिल हुंदियां। किसी गुरुद्वारे चले जाओ, उत्थे लंगर दी लिस्ट हैगी है, ये लंगर कराओगे तो इन्ने पैसे लगणगे, हाल दा खर्चा इन्ना जे, भाई साहबाना दा इन्ना, कहने ना AC चलेगा कहीं तो मतलब AC जिन्ना चलाओगे वह भी खर्चा। कदी किसी ने क्या वाह करान विआह बुक करान आए होए, आ एक चवरकी लै जाओ, 4 वर्कियां दा निक्का जिहा पंफलेट लै जाओ, जिन्हां दा विआह करन लगे उन्होंने घट्टो घट दस्यो कि जिस दिन आनंद कारज होना गुरुद्वारे आ कुछ पढ़िया जाना है। नियाणों तो पता ही कोई नहीं, खिमा कर दो। अज भी बच्ची ते बच्चा सामने बैठे ने, पाठी की पढ़ रहा है ते रागी की कर रहा है, गा रहा, उन्होंने दे सिर उत्तों निकलदा, क्योंकि उधर तवज्जो ही नहीं दी गई। प्रेम दा अर्थ प्यार, प्रेम दा अर्थ प्रीत, प्रेम दा अर्थ स्नेह, प्रेम दा अर्थ भाव, अगे लभ जाएंगे, अंग्रेजी कह लेंगे प्रेम दा अर्थ लभ। बाबा अतर सिंह जी ने पूछा जी प्रेम दा अर्थ की, तुसीं कीर्तन च कहंदे हो प्रेम प्रेम प्रेम, कहन लगे प्रेम दा अर्थ है परे मैं, जिदन मैं नूं परां छड्ड देंगा बाकी सब प्रेम ही प्रेम। हुण विचोला कौन है, ये अखरी अर्थ ध्यान नाल सुनियो। विचोला लफ्ज इन्ना डैंगा है, इनू मैं अर्थ करना विच ओला, जिहड़ा विच दे पर्दे रख जांदा दूना घरां दे। विचोला तगड़ा होवे ना ते याद रखियो घर डंडे नाल भी वस जांदा हुंदा है। जे विचोला ही मुंदी लैके विचोले ही किराए दे ने जी, वो उन्होंने ऑनलाइन पाया जी, जे ब्याह असीं करा देंगे इन्नी फीस मेरी जी। जिहड़ा विचोला ही फीस लैंदा पिया उन्हें घर कित्थे वसाना है। मेरे बाबा जी कहंदे ने गुरु नानक साहब मेरा विचोला है, दुनिया की कोई ताकत नहीं मैनू खसम के घर चों बाहर कढ़ सकी। तो उदों उठ के संगत कतारा बन के पैसे देन लग पई, सुनदा किहड़ा विआह होआ मेरे बाबला। गुरमुखो दुनियावी बीबियां भैणां बैठियां ने, पति है सिर तो चला जाए आपां कहांगे सिर तो नंगी हो गई, और जिदा रब पति बन जाए उहदे ते कदी रंडेपा आउंदा ही नहीं। जदों असीं आनंद कारज करने आ, सब तो पहली गल मैं कल भी कहा जी, चलो कई थावां ते 12 वजे तो पहला होना चाहिए, कोई कहंदे ने अमृत वेले होना चाहिए। मेरी तो एक बेनती है, निठ के बहना चाहिए, सतगुरु की बाणी का कीर्तन होना चाहिए, ते जो कुछ बोलिया जा रहा नाम रसीए गुरमुख प्यारे उहदे विच शमूलीयत जरूर कर। जिहड़ा काम 3 दिनां सी ओह मरन दा तेरिया बन गया। विआह 3 दिन सी ना, तेरिया बन गया। अज मेहंदी है, अज चुन्नी है, अज आ कोई सच्ची सौंते ना माड़ा बंदा ते कार्ड ही नहीं पढ़ सकता जिन्ने कार्ड छपे होया। जिहड़ा काम 3 दिनां च निबड़ना सी ओह तेरिया बना दिता, ते जिहड़ा काम 13 दिनां च करदे, वीरवार बुढ़ा मरे, ऐतवार कहंदे काम नबेड़ो, सोमवार जॉब ते जाना है। वाहिगुरू करे हर एक दी धी भैन सुखी वछे, उहदा बच्चा सुखी वसे, उहदी तत्ती वाह ना आवे। मेरी बेनती है, और जदों भी बच्चों का कारज करो, लावां तां जिथे चेते करनियां ने उत्थे 2 हुक्मनामे जरूर चेते करने। उंज वैसे मर्यादा च लिखिया बच्ची ते बच्चे दे माता पिता खड़े हो जाण। फिर भाई साहब जी हुक्मनामा लेंदे कि बेटा
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਰ ਧੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਖੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੂੰ ਪਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ। ਉਹ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਛੱਲਾਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ 'ਚ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਵਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਵੀ ਪੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਧੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਲੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ। ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੀ। ਪਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ, ਪਤ ਬਿਨ ਅਵਰ ਕਰੈ ਸਭ ਨਿਫਲੀ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ ਸੱਸ ਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀ। ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ 2 ਸਦੀ ਨਹੀਂ, 4 ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੇਵਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ 2 ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਿਵਾਹ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀਏ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਧਨ ਪਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਹ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਵਿਆਹ, ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਨੇ ਵਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
दूसरा विआह है जिस दी तरीक, जिस दा महीना, जिस दा दिन, इत्थों तक जिस दियां घड़ियां भी निश्चित कर दित्तियां गईयां ने। वो विआह हर बंदे दा होना है। उस विवाह तो अज तक ना कोई बचिया है ते ना किसे बचना है। वो दरअसल विआह है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਵੇਖੋ किस किस रूपां च ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਰਤਿਆ, ਵਰ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਵਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਪੁਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਉਂਝ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਾੜਾ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ। ਵਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਧਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਔਰਤ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਨ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਉਚਾਰਨ ਹੁਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਚਾਰਨ ਹੁਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰ ਗਾਵਾਰ। ਇੱਕ ਧਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ, ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਭ ਆਖੋ ਧਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ, ਦਾ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਇਆ, ਆ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨ ਵਰੀ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ,
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨਵਰੀ ਸਾਏ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ, ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੁੜਕਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਡ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਨ ਕੇ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਮੌਤ 4 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ। ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ, ਮੌਤ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੇ ਬਹੂ ਬਣਨਾ, ਵਹੁਟੀ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਨਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਏਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸੱਦਣ ਖਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਲਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੌਤ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਹਾਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 3-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾੜਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਿਵਰਮੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਨ ਰੈਨੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੰਗਣੀ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਰੰਗਿਆ ਰੰਗਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਈ ਰਾਗ ਚ ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤਨ ਰੈਨੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰ ਹੂੰ ਪਾਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਰਾਤੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਝ ਆ ਗਈ, ਲਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੰਚੋ ਤਤ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। 5 ਤਤ, 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣ, 7 ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਆਦਿਕ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉ ਬਸਦਾ ਕਉ ਖੋਦੈ ਕਉ ਚੰਦਨ ਲੇਵ। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पाव का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी का दृश्य समान जैसे राज रंग को लागै तुल पवान। कहते ने वैगुरु लाड़ा आ रहा ते बराती ਉਹਦੇ ਨਾਲ आ गए ने। ਉਹਦੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਉਹ ਬਰਾਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦਾ ਜਾਂਜੀ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਂਜੀ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਏ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਪਾਠ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਨੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਮਨ ਰਹਿਨੀ ਤਨ ਰਹਿਨੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੂੰ ਪਾਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਭਾਵਰ ਲੇਹੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਵਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜੰਝ ਆਈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਭਾਵਰ ਲੇਹੂੰ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁਬਹ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਓ ਆਓ ਮਟਿਆਰੋ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵੋ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਕਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਕੁਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਆਓ ਦੁਲਹਨੀ, ਦੁਲਹਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਉਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਧਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਤੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਕ ਮੈਂ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭ ਕਮਲ, ਨਾਭੀ ਉਂਝ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁਲਹੋ ਪਾਇਓ ਅਸ ਪੜਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਦੁਲਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾਰ ਕਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁਲਹੋ ਪਾਇਓ ਅਸ ਪੜਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ ਕੋਟ ਤੇ 30 ਉਜਾਨਾ। ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ ਕੋਟ ਤੇ 30 ਉਜਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਗਏ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਕੌਤਿਕ ਆਏ ਕੋਟ ਤੇ 30 ਉਜਾਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਮਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਜੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਏਸੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਏਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਲਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿਆਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਚਵਰਕੀ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਫਲੇਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ 7 ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤੇ ਰਾਗੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵਿਆਹ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਣ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁੰਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੇਰੂ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਣਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਅਸਲੀ ਲਾਮ ਤਾਂ ਉਦਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਹੀ ਪਤੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਂਝ ਵਿਚੋਲੇ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ 2-4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਓ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ। ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਨੇਹ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ, ਅੱਗੇ ਲੱਭ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਲਵ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰੇ ਮੈਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਵਿਚੋਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨਾ ਡੈਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਓਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਓਲੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਘਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਮੁੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਸਮ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਚੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਤੈਂਡੀ ਬੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਵਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਡਿੱਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਕੰਤ ਮਿਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੁਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤੀ ਚਾਨਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਟਕਣਾ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ। ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ।
ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਲਾਥਾ। ਆਹ ਵਿਆਹ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਲਾਥਾ, ਆਪ ਆਪੈ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਪਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਰੰਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਬਾਬੁਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਾਬੁਲਾ। ਬੱਬੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬੁਲਾ ਬਾਬਲੋ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੜੀ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦੋ। ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਸਿੰਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਈਂ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਮਣ, ਕਾਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ ਵਹੁਟੀ। ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਸਿੰਗਾਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖਸਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੈ ਭੋਗ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੈ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਰਚ ਰਚ ਤਾਕੋ ਕਰੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਾਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਕਾਜ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਕਾਰਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੁੱਖ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਪਮਾਨ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸਤਤ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰਖ, ਹਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸੋਗ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ, ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਦਵੈਸ਼। ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰਖ ਸੋਗ ਰੋਗ ਭੋਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ
ਪਰ ਆਨੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਆ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਾਪੀਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੈ ਕੁੜਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁੜਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਚਲੋ ਸ਼ਗਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੜਮਾਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜਮਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕੁੜਮਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ, ਕੁਟੰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੁਟੰਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਕੋੜਮਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਕੁੜਮ, ਕੁੜਮ ਵਰਤਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜਮ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਕੁੜਮਾਈ। ਅਤੇ ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁੜਮਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ 3 ਦਿਨ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੜਮਾਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਾਵਾਂ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਕਲਾਵਾ ਸੀ, 3 ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੈਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ 3 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਾਂ। 3 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੜ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਰ 'ਚ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੜ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੰਝ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਰਾਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਰਾਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨੈਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਥ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, 3 ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ 'ਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਇਓ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਂਝ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੁਣ 1-2 ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਨੌਤ ਸੀ ਜੀ, 13 ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ 3 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ, ਨਾ 3 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 3 ਦਿਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਤੇਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ 3 ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਸੌਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਛਪੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਬੁੱਢਾ ਮਰੇ, ਐਤਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ, ਸੋਮਵਾਰ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ।
मैं आप ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਉਹ 'ਚ ਕੁੜਮਾਈ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਸਤ ਜੁਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਤੀਸਰਾ ਭਾਓ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰ ਮੇਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਈਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਹੋ। ਕੜਮਾਈ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਬਾਹਰੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜੰਜ ਆਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚਾ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਪਰ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਮੰਦਾ 3-3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਤੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਉਹਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ 2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਇਹ ਪਾਠ ਇਹ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ ਬੀਬੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਰ ਧੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਸਕਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੰਤ ਬਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਆ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਫੁੱਲ, ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਖੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੂੰ ਪਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀ।
मेरी फिर बेनती है, महाराज जी ने क्या क्या गा लायो भूष पर वेल ना जो है कंत तू। फिर अर्ज है, गलायो दर ते बोलना, पूछ दर ते मूर्खा, तू किमें कह रहे हैं मैं कंत हाँ। क्या गा लायो पूछ पर वेल ना जो है कंत तू, नानक फुल्ला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यों। सारा संसार खिड़े होए फुੱਲ ने। नाल फिर समझाया जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी का बचन, सुध जब ते खम धरी बचन गुरदय हमारे, पूत ए प्राण तोहे प्राण जब लग खट थारे, जिन निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने होना चाहिए। समझाया जाता है, पर तेरिया रूप न पेखै नेतर, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने। उस तो बाद फिर धी नूं उपदेश दिता जाता है, धीए अज तू सुहागण बन लगी है। थोड़ी जी मेरी बेनती सुनियो, और अर्थ सारे रूहानीयत दे ने जीए। तू धी बन लगी है। अज मैं पाठ करा पिया तो मेरे मन च आया भी 3 भब्बे कहते है ना, पर आ बाणी च कहती 5, जे 5 बना ली चंगे रांगे। भैकियां दे सलाइयां नैणी भब्बा, परमात्मा दे भै च नोट करियो गल नूं। भैकियां दे सलाइयां नैणी भावका कर शिंगारो, भब्बा भै ते भब्बा भाव, आ दूजी लाम चावेगा अगे भै। भैकियां दे सलाइयां नैणी, अखां च डर दा अदब दा सुरमा पा, सुरमचू सलाई नाल, भाव का कर शिंगारो, भब्बा भै ते भब्बा भाव, प्रेम दा शिंगार कर। ते तीसरा, जो किश करै सो भला कर मानिए। भब्बा भला, भै भाव, ये 3 स्टैप ने जी। पहला मैं भला नहीं किया, क्योंकि भले दी बिरती उन्नी देर तक पैदा हो ही नहीं सकती जिन्नी देर तक बंदा भै ते भाव तक नहीं पहुँचता। भै भाव भला, ते चौथा भब्बा भुला, ते पंजवां भब्बा भाना। फिर बेनती, भै भाव भला भुला ते भाना। हित ये तू लड़ लगी है, जे पति नू क्या है, पर वेल ना जो है कंत तू, तेरे वास्ते भी टुंडेंदीए सुहाग कहो, तौ तन काही कोर, जिन्ना नाउ सुहागनी तिन्ना झाकना होर। भैणे बस आ तेरा इस तरह होवे, मैं कहना सच्ची लो। उही तुसी बैठे हो, गृहस्थ सत संगत है। उंज भी आपां तंत्र शास्त्र नहीं पैंदे, जोग मत नहीं कहते। अभ्यास भी मेल फीमेल पति पत्नी जो कट्ठे बह के बंदगी करते हैं ना, वह रस भी कुछ। गुरु साहब ने कहा, धीए तू सुहागण है, तेनू के श्रृंगार की लोड़, नानक सुहागन का क्या चिन्ह है, अंदर सच मुख उजला खसमै माहे समाए। बाबा फरीद साहब ने कहा, निमन सो अखर, निमरता वाला अखर लै लै, खवन गुण सहण की ताकत होवे। निमन सो अखर खवन गुण, जेवा मनिया मंत, जबान एदों मिठा मंत्र केड़ा है, ये 3 भैणे वेस कर तां वस आवी कंत गुरमुखो। मैं एक सिर्फ इतिहास विचों उदाहरण देना। धी बड़ी वड्डी रब की दात है, सच्ची लो। आ जिहड़े बंदे डरदे ना धीआं तो, ठीक है दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है, जिहड़े अथरू वो पूंछ दिंदी है, बख्श दिया जे। बच्चे भी ठीक ने, पुत्तर भी ठीक ने, धीआं मापियां लई बहुत कुछ करदियां ने। रब मेहर करे सही रस्ते ते तुरन। हाँ, मैं सोचना बेबे नानक की किन्ना प्यार सी, कि जो महाराज की बेबे जी की शादी हो गई, गुरु नानक साहब उदास रहन लग पे। भैन भरा का प्यार ही इन्ना किसी जी। गुरु नानक साहब के विआह विच जो विआह पढ़ना से सारे अजकल विआह पुरब बटाले मनाया जाता है। महाराज जो विआह तो उन्हें कुछ कड़माई के चोला पाया, इन्ना सोहना चोला, तो यदा मतलब बेबे नानकी ने बनाया होगा ना। भैन बनादियां सन जी साडे बार च। मैं बार च तां शब्द वरतना क्योंकि पिछोकड़ साडा बाबा जी के इलाके का है ना, रस्मां तो इक्को जी होंदियां ने सारियां दियां। किन्ना सोहना बनाया चोला पा के जो विआह के आए। गुरमुखो राय बुलार वर्गा बंदा, उन्हें दौलत खां नूं कहा, इत्थे कहंदा वेखी मूला भी बड़ा सख्ती ते कालू भी बड़ा अड़बी। बाबा कालू साहब मेरे नानक नूं कुछ कहन ना, किड्डे शब्द वरते। ब्याह तो राय बुलार बड़े खुश होए। विआह के आए तो इन्ना सोहना चोला,
ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰ ਕੱਢੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹੱਸ ਵਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸੋਗ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਵੀ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਵੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰਬਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਪਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾ। ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਚੋਲਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਚੋਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੈਣੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਗਲ ਨਾ ਪਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਟ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਡੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਕ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 5 ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, 4 ਨੇ, ਇਹ 5 ਕਹਿ ਲਾਂ, 4 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਾ, ਬਾਬਾ ਅਣੀਮਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਰੌਲੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋੜੀ ਰਲ ਜਾਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਰਲਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀ, ਮਾਂ ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਧੀ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਸੀਲ ਖਾਨ ਕੰਨਿਆ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਝਬਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਡੋਲੀ ਸੀ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਲਾਵਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਪੇ ਧੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਧੀ ਸੀ, ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸੁਣਾਉਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਬੀਬੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਸੁਣ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸੁਣਾਉਂ, ਪਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਤਾ ਗਾਉਂ। ਪਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ का सेवक है, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੀ। ਪਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ, ਪਤ ਬਿਨ ਅਵਰ ਕਰੈ ਸਭ ਨਿਫਲੀ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ ਸੱਸ ਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੜਪੋਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ।
फिर बेनती सुनो, गुरु घर ये नहीं गुरु घर तो छोड़, जब दुनियावी गल कर रहे हैं। गुर जन की इज्जत बो करनी, सांस सेवरिद माए सो धरनी। गुरु हरगोबिंद साहब प्यार देख के पिछे हो गए। माता दमोदरी जी आए। माँ का ते धी का बड़ा गहरा रिश्ता होंदा है जी, बड़ा डूंगा रिश्ता है। माता दमोदरी जी ने सीने ना ला के क्या कहन लगे, सुन पुत्री प्राणन ते प्यारी। देखो लफ्ज कैसे वरते। उत्थे महाराज ने क्या, सुन बीबी। इत्थे मां कहती सुन पुत्री प्राणन ते प्यारी, जिस ते बैस बिते सुखकारी। मेरी धीए तेरी उम्र बड़ी सौखी निकलेगी। की कहती प्रभात उठ कर मज्जन करियो। वाहिगुरु बेटा अमृत वेले उठ के इशनान भगत नाल करदी करी। आ जे दाज मां ने दिता। प्रभात उठ कर मज्जन करियो, इशनान करके मूँह च बाद च कुछ पाना है। गुरबाणी को मुख ते ररियो। जेड़ा तेनू नेम पिता जी ने दिता है उन्होंने पहला करी उठ के। गुरबाणी को मुख ते ररियो। अगे फिर महाराज कहते ने कुल की बात चित में तरनी। ये माता जी कह रहे हैं पुत्र कुल की गल चेते रखी। ते बीबी वीरो बैराग सी, कह लगे मत्था चुम के खोटी संगत कबू न करनी। खोटियां दी संगत, निंदकां दी संगत, ईरखालुआं दी संगत कदी नहीं करनी। मैं आप नूं बेनती करा, ये सानू गुरमत विच सिखाया जाता प्यारिओ। जिहड़ा अज बच्चों नूं तुसीं कह भी नहीं सकते क्योंकि हालात ऐसे हो चुके ने, पढ़ चुके ने। पर फिर भी मैं तुहानूं बेनती करा, अज नहीं 2 सदी नहीं 4 बंदा भज ले जिथों तक भजना है, अखीर ते एंड तो आना ही है ना। फिर पिछा मुड़ के फिर पूछेगा कि गुरु की कहते हैं। सतगुरां ने सानू जिहड़ियां फिर दातां बख्शियां। आओ मैं तकरीबन ज़्यादा समा लै गया तुहाडा सिर्फ विआह संबंधी। उंज वैसे लम्मा समा भावें तुसीं महीना कथा करी जाओ सिर्फ विआह दे उत्ते। इत्थे सतगुरां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੂਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲ ਸੂਹਾ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੁੰਨੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਅੰਤਰੂਮੁਖੀ ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਇਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਉ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਕ ਪੜੀ ਕੁੜਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ 'ਚ। ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ ਸੂਹੀ ਰਾਗ 'ਚ। कमाल की गल, 3 शब्द इकट्ठे, सुचज्जी कुचज्जी गुणवंती। ये भी ग्रीस शब्द वरत्या जाता, ये भी सूही राग है। सुचज्जी कुचज्जी गुणवंती, फिर लफ्ज वैसे पहला कुचज्जी सुचज्जी दे गुणवंती होंदा, ये भी सूही राग च है। सूही राग सुहागणा दा राग है। ये सोए वे एक तो सोए वेश दे अर्थ ने मायावी, एक है वो लाल चोला जिन्हों गुरु जी कहते हैं लाल चोलना तै तन सोया, सुरजन भानी तामन मोहिया, कमन बनी री तेरी लाली, कमन रंग तू भई गुलाली। सतगुरां ने पहली गल याद रखियो सूही राग विच लावां दे के, हालांकि 8 वारी शब्द सिर्फ इसे शंत विच आउंदा है। इस तो बाद पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच ना पहला ना बाद विच किते लाभ शब्द नहीं आउंदा। ये सिर्फ 8 वारी इत्थे आउंदा ते लावां हैडिंग नहीं हैगा। जिहड़े गुरमुख पाठ करदे आप नूं पता है ये असल छंद चलते हैं। पहला छंद है गुरु रामदास जी का, सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बलराम जीओ। उस छंद तो अगला छंद चलते पे है ना। इस छंद के 4 पदे ने। महाराज ने ला फेरे शब्द वरते है। हुण अगली गल है भी लाम दे अर्थ की ने। लाम का अर्थ की है? असी लाम दे वैसे बहुत अर्थ ने, लाम दे सीधे अर्थ करने फेरे फेरे, पर लाम भाई कान सिंह नाभा ने लाम दे अर्थ किए आ भी संस्कृत की लू धातु तो बने। ਇਹਦਾ अर्थ है कटना। तो लाम का अर्थ है कि एक बच्ची एक धी अपने पिता के घर चों कट के अपने पति के घर नाल जुड़न लगी है। गुरमुखो बड़ी वड्डी गल हुंदी है बाप बापू का घर छड्डना, अगले घर जाके वसना। महाराज कहते एक तो ये
ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਲੱਜ, ਆ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਲਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੱਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਛੱਲਾਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਧੀਏ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਏ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਮੌਤ ਜਨਮ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਅਰਥ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਘੁੰਮਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਗਾਂਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਕਣਕ, ਉੱਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਲਾ ਮੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਘੁਮਾਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਫੇਰੇ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ, ਆਪ ਜੀ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਲਾਵਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਤ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ, ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਕੇ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸਵੀਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚ ਲੁਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਭਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪਕੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਕੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵਜਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹੱਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੱਬੇ ਸਾ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰ ਕੀਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਿਠਾਓ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਰੀਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਉਹ 7 ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, 3 ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰੇ ਸਜਾਮ। ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਵੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ 3 ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰੇ ਸਜਾਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਨੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨੇਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਗਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ, ਆਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੰਡਲੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖੂਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾੜੀ 'ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਗ੍ਰਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਖਿੱਚਦਾ, ਧਰਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ, ਧਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਖਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਨੇਮ ਵੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਛੋਟਿਆਂ, ਸੂਰਜ ਖਿੱਚੇ ਧਰਤ, ਧਰਤ ਫਿਰ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਮਾਰਦਾ ਖਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਸਾਗਰਾਂ। ਖਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਨੇਮ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਨੇਮ ਵੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਛੋਟਿਆਂ, ਸੂਰਜ ਖਿੱਚੇ ਧਰਤ, ਧਰਤ ਫਿਰ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਖਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਨੇਮ ਵੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਛੋਟਿਆਂ, ਸੂਰਜ ਖਿੱਚੇ ਧਰਤ, ਧਰਤ ਫਿਰ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਖਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਸਾਗਰਾਂ। ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ, ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਖਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ, ਹਾਏ ਗਵਾਚ ਜਾਸਾਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਤੇ ਵੇਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਇਹ ਵੇ, ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਸੁਣ ਜਾਇਓ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਰੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਉਹ ਨਿਰਵਿਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੋ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਇੱਥੇ ਸਮਾਵਾਂ ਮਲ ਕੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤਵਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਜੋਗੀਓ ਸਿੱਧ ਛਿਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮਕ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸਤੀਨ ਤੁਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਉਹ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਲ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਤੇ ਸੁਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿਲੇ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ, 10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਇਹ 5 ਫੁੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ 100 ਫੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂ, ਕਬੂਤਰ, ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਪੰਛੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਖੰਭ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਖੰਭ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਪਰ ਮੁਰਗਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰੱਖਦੀ, ਖੰਭ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੋਵੇਂ 'ਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਖੋਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਤ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਰ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਹੀਂ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਆਪ ਨਾਮ ਜਪ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਜਪਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਬਣਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੋ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਬਣਾ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਉਦਾਸੀ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਭਾਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ।
मैं विद्यार्थियों कर लगा हर पहलड़ी लाम तेरी पहली लाम, ये आप रोज अर्थ करी जाने ने, पक्के हो जान। तेरी जिंदगी का पहला फेरा कह लो, पहली लाम ये वे प्रवृत्ति कर्म, प्रवृत्त होने का कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ। सोने प्रभु जी कुर्बान जावा, ये दृढ़ कर कि बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जीओ। हुण इहदे अर्थ दो कीते आ, सुनियो। एक अर्थ करदे आ बाणी ब्रह्मा वेद, ब्रह्मा दी जिहड़ी बाणी है वेद, वो ये कह रही है भी धर्म नूं दृढ़ करो तो पाप छड़ जाते आ, अर्थ कीते गए। पर गुरमुखो इत्थे मैं बेनती करांगा, सतगुरां ने शब्द वरत्या औंकड़ लगी वेद नूं याद रखियो। हाँ जी, एक वेद है बाणी ब्रह्मा वेद। लोग ब्रह्मा दे वेद नूं बहुत उत्तम मानते ने। गृहस्थिया तेरे वास्ते पहला प्रवृत्ति कर्म है वे, जे तुसी गृहस्थ में सुख जानते हो तो बाणी नूं ही वेद जानियो। बाणी तो वड्डा कोई ज्ञान नहीं। गुरमुखो सच्ची जे मैं कल्प के नहीं कहता, न्याणे तां जपजी साहब दा पाठ नहीं करते वे, पहली लाम उन्हां दी पढ़ी जाती है। फिर अर्ज है बाणी ब्रह्मा वेद, ब्रह्मा दे वेद ने, वेद है तेरे लिए गुरु की बाणी ही वेद है, तू बाणी भी जुड़ना है। गृहस्थिया जे तू दुख सुख तो बचना चाहना, सब तो पहला तेरा स्टैप ए वे तू बाणी पढ़नी शुरू कर। बाणी ब्रह्मा वेद, अगे जी धर्म दृढ़ हो, धर्म नूं दृढ़ करी। हुण धर्म किहड़ा दृढ़ना, ये भी मैं बेनती करा। एक तो धर्म जिहड़ा मैं कहा इस्त्री पुरुष का गृहस्थ का, ये दृढ़ करना। महाराज कहते हैं धर्म नूं दृढ़ कर, अगे धर्म की व्याख्या होगी। फिर की होगा जी, जे बाणी नाल जुड़ जाएगा, धर्म नूं दृढ़ कर लेगा। फिर मेरी अर्ज एक गल सुनियो, असी कहने आ मैं सिख धर्म नूं मानना, मैं धर्म च बड़ा पक्का वां, नितनेम करना। कहना नितनेम कदी नहीं कोई ता। याद रखियो धर्म बाद विच आया, बाणी पहला आई। जिहड़ा बाणी पढ़ेगा वो ही धर्मी होएगा। बाणी तो पढ़ नहीं रहा। अद्धियों ज्यादा बंदे, खिमा करियो जिहड़े लीडर टाइम मेरा वाह सब ना पैंदा, अद्धियों ज्यादा बंदे जिहड़े उन्होंने कदी जपजी साहिब नहीं सवेरे पढ़िया। तो आप समझे साडी ताकत, साडी सियाणप। वो गुरमुखो अड्डी चोटी का जोर ला के जिन्नियां मर्जी धड़े बनाई जाओ, जे सतगुरु की बाणी नाल नहीं जुड़े, ओदी किरपा तो बिना कुछ भी पल्ले नहीं पैंदा। महाराज तो पहली जंग जित के कहंदे आ, भाई जीत मेरी किरपा काल केरी। सब तो पहला धर्म दृढ़ कर ली सिख बाणी नाल जुड़े। आ बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की। महाराज किन्ना कू कहन लगे, बस इस तरह देखो। भाई डल्ले ने पूछया सी महाराज जी नूं, सच्चे पातशाह मैं अज टाइम थोड़ा ज़्यादा लै गया क्योंकि मैं एतवार तक समाप्ति करनी है। महाराज जी तुसी कदी कहंदे हो बाणी पढ़ो, कदी कहंदे नाम जपो। उस वक्त महाराज जी पता की कहंदे आ, कहंदे डल्लिया जिहड़ी बाणी है ना, ये तीर है। जदों बाणी पढ़ने आ अंदर तीर वज के शेक हो जाता है। उस शेक भी जदों नाम की शक्ति जाती है, बाणी ते नाम आत्मा नूं परमात्मा नाल ठहका देता है। गुरमुखो ये बाणी की है? एक शब्द पढ़ लीए, धर्म दृढ़ो। पर पहली गल बाणी ब्रह्मा वेद, बाणी ही तेरे लिए ब्रह्मा का वेद है। जिवें गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई। बाणी गुरु अर्जुन देव नूं पुछो, महाराज जे पढ़ीए फिर की होवेगा? कहन लगे, एक तेरे घर खुशी आ जूगी, दूजा तेरे घर रस भर जूगा, तीजी जी कहन लगे गृहस्थिया मैं लिख के दे देना, कदी तेरा जमदूत नाल वाह नहीं पाएगा। हमारी प्यारी अमृत धारी बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो। फिर मेरी बेनती जे कि बाणी सब तो पहला हमारी प्यारी अमृत धारी गुरनिमुख ना मानते तारी रे। इन्नी प्यारी साडी बाणी, गुरु जी अख झमकन जितना समा नहीं छड्डिया। दर्शन परसन, जेदे दर्शन कर लो, इनू परस लो, सरसन अंदर रस भर देंदी है, हरसन खेड़ा देंदी। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन रम बाणी ब्रह्मा
वेद धर्म दृढ़ो। गुरमुखो सब तो पहला बाणी खिन रम, थोड़ा जिहा समा नितनम करके देख बाणी नाल। गुर गम, तेरी पहुँच गुरु तक हो जाए। खिन रम गुर गम हर दम नए जम, जे अठे वक्त बाणी नाल जुड़ गया तेरे नेड़े जमदूत भी नहीं आउणा। हर कंठ नानक उर हारी रे। ताई क्या सिखो पहली लाम वे आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो। पहली लाम है, सब तो पहला पाठ शुरू कर। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। गा के फिर झोली अड के नदर मंगो। जिनको नदर कर्म होवै हिरदै तिना समानी। गुरु जी कहते ने हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दरड़ाया बलराम जीओ। बाणी मैं इस तरह कर रहा, ब्रह्मा वेद, ब्रह्मा दी वेद बाणी है, तेरे लिए धुर की बाणी है। पाप तजाया मेरी बिन धर्म दृढ़ो, धर्म नूं दृढ़ कर। पाप तजाया बलराम जीओ, पाप तज जाणगे छड्ड जाणगे, छड्ड जांदे ने। अगे जी महाराज धर्म केड़ा? सिख धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम। कह लगे सिक्खी दा धर्म है। धर्म दृढ़ हो हर नाम त्यावो। धर्म दृढ़ करो, नाम नूं त्यावो। हुण अगे सवाल उठेगा जी ये कह दिता भी धर्म दृढ़ो फिर अमृत, क्योंकि साडे विच अमृत छकण वाले नूं ही नाम दृढ़ कराया जाता है। फिर अरे सुनियो, धर्म नूं दृढ़ करना है गुरु ग्रंथ साहिब अनुसार। गुरमुखो इदू वड्डा दुनिया च कोई धर्म मिलेगा? मैं लो भी धर्म वरतन लगा। हुण कई कहन लग पे ना साडे बंदे अपनी प्रचार, गुरु साहब ने धर्म नहीं चलाया। गुरु गोबिंद सिंह ते कहंदे धर्म चलावन संतो उभारन। धर्म चलाया सी उस धर्म नूं जिस नूं गुरु नानक साहब चलाया। हुण हजूर नूं पुछो, जो एक शब्द है आसा की वार दा सलोक, जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है। जोग शब्दंग जोगी दा धर्म है कि डूंघे ज्ञान नूं प्राप्त करना। ब्राह्मण दा धर्म है वेदां दा पठन पाठन करना। खतरी दा धर्म है शब्दंग दा अर्थ ते धर्म है कि मैदाने जंग भी जूझना। शूदर दा धर्म है दूजियां दी सेवा करनी। महाराज कहते जोगिया ब्राह्मणा खतरी शूदर सब दा इक्को धर्म है, वाहिगुरू दा नाम जपया करो। इदू वड्डा धर्म केड़ा है? जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है। खतरी शब्दंग सूर शब्दंग शूदर शब्दंग प्राकृत है। सर्व शब्दंग सब दा धर्म इको। सर्व शब्दंग एक शब्दंग जेको जानै भयो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। मैं बेनती करांगा धर्म दृढ़ो। केड़ा धर्म दृढ़ो? सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। धर्म दृढ़ो। अगली गल जी धर्म कट्टरता नाल दृढ़ो। वेखो एडे खोली जाते गुरु रामदास भरतां, धर्म दृढ़ो आपां सिख हुन्ने आ। वो दूजा कहंदा हो वेखो मैं हैरान हाँ, हंकार तो तां बचन, मैनू सिख होण ते माण है। वो कहंदा मैनू हिंदू होण ते माण है, मैनू ईसाई होण ते माण। चेते रखे भी पंडा चुकी फिरदे आ, जेड़ा धर्मी हो जाता वो तो कर्म धर्म का माण करदे ही कदी नहीं जी। वो असीं एक दूजे नूं वेख वेख के करी जा रहे हैं। इत्थे गुरु जी कहते धर्म दृढ़ो, धर्म वो ही दृढ़ करेगा जिहड़ा परमात्मा दे नाम नूं दृढ़ करेगा। धर्म दृढ़ो हर नाम ध्यावो, ध्यावो हरि दे नाम नूं ध्याओ। ये है प्रवृत्ति कर्म हर पहली लाम। मैं फिर बेनती करा, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जी। प्रवृत्ति कर्म है धर्म दृढ़ हो हर नाम ध्यावो। कल मैं डिटेल ना फिर इत्ते जावांगे। सिमरत नाम दृढ़ाया। हुण एक गुरमुख प्यारे टीकाकारां ने अर्थ कीते आ, छेद उत्ते अर्थ तुसीं देख रहे हो। सिमरत इहदा अर्थ तेरे लिए नाम दृढ़ करना ही सिमरती है। पर जे अर्थ यूं करिए सिमरत नाम दृढ़ाया, अपनी चेते शक्ति विच, अपने याद विच, अपनी सिमरती च नाम नूं दृढ़ करके रखी, चेते रखी। तेरे वास्ते ये ही धर्म है। सिमरती दा अर्थ चेता। हुण जे इस तरह भी अर्थ करिए सिमरतियां, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली कोछियां। बहुत शास्त्र बहु सिमरती पेख है सर्व ढंडोल, पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल। कहने धर्म दृढ़ हो हर नाम ध्याव हो। ये पहली लाम है गुरसिखा। महाराज कहने सिमरत नाम दृढ़ाया है सतगुरु जी। गुरु रामदास जी आप जी सीधी गल कह दी जी, बाणी धर्म दृढ़ो नाम ध्यावो। तो ये सब कुछ मिलता कितों है? कह लगे इस तो अगे चल
सतगुर गुर पूरा आराधो। धर्म दृढ़ कराने वाले, नाम दृढ़ कराने वाले समर्थ सतगुरु ने। सतगुरु नूं आराध, सतगुरु जी नूं चेते कर। सतगुर गुर पूरा आराधो। की होवेगा जी? पहली लाम च किरपा हो जाएगी। सब किलविक पाप गवाया राम। ਜਿਹੜੇ कई जन्मां ਦੇ ਕੀਤੇ पाप ने ना, वो सतगुरु पट के रख देणगे, साड़ के रख देणगे, पाप खत्म कर देणगे। पहली लाम ही ये है। फिर जी कहन लगे तेरा होने लगा आनंद कारज, ते आनंद वाले कोल सहज बहुत जरूरी है। अगे गुरु जी कहें सहज आनंद होवा वड भागी। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਚੇਤ ਤੇ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਤੇ ਫੱਗਣ ਚ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਹੈ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਅਰਥ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਇਹ ਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਤਤ ਭਾਵ ਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਤੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ ਲਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ। 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ।